کی ہے تو وہ بہتر پلیٹ فارم اور سہولت کی ہے۔ ماحول سازگار نہیں ہونے کے باوجود یہاں کے نوجوان اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ پاٹوا بڈگام کے بلال احمد بینکاک میں انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ملک کی نمائندگی کریں گے۔ بلال کہتے ہیں کہ وہ ضرور بضرور ملک کا نام روشن کریں گے۔ تصویروں میں جو آپ میڈلز اور سرٹیفکیٹس کے ساتھ نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، یہ بلال احمد ہیں جو تھائی لینڈ میں ہونے والی تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ملک کی نمائندگی کریں گے۔ بلال نے اپنے اسکول کے دوران ہی مارشل آرٹس کی پریکٹس شروع کی تھی اور آج ملک کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں۔ بلال احمد اپنے ہی گھر میں کافی بچوں کو مارشل آرٹ بھی سکھاتے ہیں۔ بلال کا کہنا ہے کہ 2019 میں انہوں نے دہلی میں نیشنل چیمپئن شپ میں گولڈ جیتا تھا اور اسی دوران ان کی سلیکشن متوقع بھی تھی، مگر کورونا وائرس کی وجہ سے چیمپئن شپ ملتوی ہو گئی اور اب 2022 میں وہ ملک کے لیے کھیلیں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے۔ میرے کچھ فرینڈس تھے، وہ مطلب ڈسٹرکٹ سری نگر سے بلانگ کرتے تھے، ان کو دیکھ کے مجھے بھی شوق ہوا کہ میں یہ سب گیم سیکھ لوں۔ آئی تھنک 2011 سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے ان کو دیکھ کے۔ پھر بھی میں ٹھہرا گاؤں کا یہاں پہ اتنی ساری فیسلٹیز نہیں تھی اس دوران، پھر بھی میں نے بہت کوشش کی، بہت ساری پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور آہستہ آہستہ آگے پہنچ کر آج اس مقام پر پہنچا ہوں، کیونکہ مجھے آج انٹرنیشنل کے لیے سلیکشن ہوا۔ بلال ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جب کشمیر میں پلیٹ فارم نہیں تھے، گھر والوں سے بھی بہت زیادہ تعاون کی امید نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے میں بلال کے حوصلے کم نہیں ہوئے، وہ گھر پر اور کھلے میدانوں میں مشق کرتے گئے اور کئی ریاستی اور قومی سطح پر اعزاز حاصل کیا۔ بلال کہتے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں کے بچوں کو مفت میں سکھا رہے ہیں تاکہ جو بلال نے حالات دیکھے ہیں وہ ان بچوں کو نہ دیکھنا پڑے۔ ڈسٹرکٹ بڈگام سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے 2011 سے ڈسٹرکٹ لیول، اور پھر جموں کے لیے میری سلیکشن ہو گئی تھی اسٹیٹ لیول کے لیے، وہاں سے پھر نیشنل لیول کے لیے سلیکشن ہوئی، لیکن جو پہلا نیشنل میرا تھا اس میں میرا کوئی میڈل نہیں تھا، کیونکہ خالی پارٹیسپیشن ہی رہے تھے، کیونکہ اس ٹائم میری پریکٹس اتنی ہارڈ نہیں تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب میں نے سیکھا یہ کیسے آگے کھیلنا ہے، کس طریقے سے کھیلنا ہے، پھر ہارڈ ورک کرنی پڑے۔ اور دوسری بار جب میرا نیشنل تھا وہاں پہ میں نے سلور میڈل نکالا تھا۔ چھوٹے چھوٹے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ، یہ خود سیکھتے، جو ان کا خرچہ آتا ہے وہ میں خود اٹھاتا ہوں۔ مجھے خود پتا ہے مجھے کن کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا، ایسے ہی یہ جو بچے ہیں ان کو میں اچھا سا پلیٹ فارم دے دوں، اس لیول تک پہنچ جائیں گے جہاں ان کی بلال کے گھر والے، دوست، رشتہ دار بلال کی کامیابی سے کافی خوش ہیں۔ ان کی ماں کا کہنا ہے کہ وہ بلال کی بہت زیادہ مدد نہیں کر سکی، لیکن بلال نے خود کو ثابت کیا۔ وہ ہمیشہ بلال کی کامیابی کے لیے دعا گو رہی ہیں۔ بلال کے دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ بھی محنت کر کے اپنے آپ کو ثابت کریں گے۔ بہت زیادہ خوشی ابھی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جو ہمارے بلال سر ہیں وہ انٹرنیشنل کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ میرے اندر حوصلہ اتنا ہوا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آنے والی دنوں میں میں بھی اتنی کوشش کروں، میں بھی اتنی ہارڈ ورک کروں تاکہ میں آنے والی دنوں کے لیے میں بھی ایک نام کماؤں۔ میلیو أمِس یُتھ موقع، وۄنۍ چھِ أمِس أسۍ خۄدایَس کُن دُعا کران یہِ گژھِ تورٕ زیٖنِتھ۔ بلال جیسے کئی کھلاڑیوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں اسٹیڈیم تیار کیے جائیں تاکہ کھلاڑیوں کو اپنے کھیل کو فروغ دینے کا موقع حاصل ہو۔ جموں کشمیر کے ٹرانسپورٹ کمشنر بھوپیندر کمار نے کہا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ اپنی گاڑیوں پر نصب نہیں کیا ہے وہ فوراً محکمے کی ویب سائٹ پر اندراج کر کے نمبر پلیٹ حاصل کر لیں۔ انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا کہ ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ بچولیوں سے حاصل کرنے سے بچیں۔ ایک سوال کے جواب میں بھوپیندر کمار نے بتایا کہ دیگر ریاستوں سے لائی گئی گاڑیوں کی ازسر-نو رجسٹریشن کرنی ہے۔ بھوپیندر کمار نے سپور میں ARTO کی کرسی کے خالی ہونے پر کہا کہ بہت جلد وہاں ARTO کو تعینات کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ہائی سیکیورٹی رجسٹریشن نمبر پلیٹ کی ڈیڈ لائن 15 جون مقرر تھی۔ پلیٹ حاصل کرنی ہے تو جو
हमारा पोर्टल है realmazon.com, आप गूगल पे सर्च मारेंगे आपको दिख जाएगा। उसी पोर्टल से अपनी बुकिंग करवाएं तो उस डेट पे आप वहां पे जाकर अपनी प्लेट हासिल कर सकते हैं। जिन्होंने भी HSRP प्लेट नहीं लगाई है तो वो अपनी प्लेट हासिल करें और इसी तरीके से हासिल करें, किसी और थर्ड पार्टी के भरोसे ना करें, क्योंकि हमने ये प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई किया है कि आपको किसी और को ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की, ना किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको जाने की ज़रूरत है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी ये बुकिंग कर सकते हैं। तो मैं कि बाहर की गाड़ियों की, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये सिर्फ हमारी गाड़ियों के लिए ही है, तो बाहर की गाड़ियों को री रजिस्टर करके अपना नया नंबर हासिल करना। श्री अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आम ट्रैफिक की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस बरहम है और पार्टी लीडरान ऐसे इक़दामात का मुतालबा कर रहे हैं जिससे अवाम को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जिला सदर हाजी सज्जाद शाहीन का कहना है कि अमरनाथ यात्रा बरसों से अवामी ताउन से खुश उसलूबी के साथ चलती आ रही थी, लेकिन इस साल इंतजामिया की तरफ से बंदिशें लगाकर ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे यहाँ के मुसलमान यात्रा के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक बंदिशों से नाशरी टनल से बानियाल टनल तक आम लोग, मुसाफिर, मुलाजमीन और स्कूली तलबा मुश्किलात से दो चार हैं। नहायत ही अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है कि 29 तारीख से जो यात्रा शुरू हुई है और उसके बाद जिस तरह से ट्रैफिक का जो निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और जिस तरह से इन्होंने सिविलियन ट्रैफिक की मूवमेंट को कर्ब करने के लिए जो पाबंदियां लगाई हैं वो नहायत अफसोसनाक है। एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरह का ये एक सिलसिला शुरू हो गया है, इन्होंने एक फेयर साइकोसिस पैदा कर दिया हुआ है और ये इसको कम्प्लीटली ये एक ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे यहाँ के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान ये तासुर ये दे रहे हैं कि वो शायद इस यात्रा के खिलाफ है। हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग बड़े परेशान हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर फलों से लदे ट्रकों को गैर जरूरी तौर से रोकने के खिलाफ एहतजाज दर्ज करा गया। फलों के काश्तकारों और डीलर्स ने मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। फ्रूट मंडी सोपोर की कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इन लोगों ने बताया कि इब्तिदाई दिनों में आ जाने वाले कुछ अक़साम के सेब और दीगर फलों की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और अगर उन्हें बर वक्त मुल्क की फ्रूट मंडियों में न पहुंचाया जाए तो वो महज 4 दिनों में ख़राब हो सकते हैं। इन मुजाहिरीन के मुताबिक फलों से लदे ट्रकों और अमरनाथ यात्रियों की एहसन अंदाज में आमद रफ्त के लिए हुकूमत पहले ही एक मनसूबे का ऐलान कर चुकी है, लेकिन ज़मीनी सतह पर सरगर्म कारिंदे हाईवे ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रहे हैं और नतीजे में मेवा काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि वो बरसों से अमरनाथ यात्रियों का इस्तकबाल करते आ रहे हैं और खुले दिल से अपना ये अमल जारी रखेंगे, लेकिन हुकूमत भी उनकी तशवीश को तरजीही बुनियादों पर दूर करे ताकि फलों से लदे ट्रक बगैर किसी रोक टोक के सड़कों पर आसानी से आगे बढ़ सकें। इन एहतजाजियों ने बताया कि तकरीबन 70% लोग इस सनत से वाबस्ता हैं और इसीलिए शोबे की बेहतरी के लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। फ्रूट है इसमें खासकर इस वक्त प्लम की वैरायटी है, हजरत बली वैरायटी है जो पेरिशेबल इतना है कि 2 या 3 दिन की उसकी लाइफ होती है। अगर उसको रास्ते पर 2 या 3 दिन रोक दिया जाता है और आगे जब ये जाता है तो मंडियों में इसका कुछ भी मुआवजा हमें वापस नहीं मिलता है, किराया भी वापस नहीं आता है। हमारे जो ग्रोवर हैं इस वक्त मंडियों में माल नहीं बिक रहा है क्योंकि जो हमारे बायर हजरात हैं इस वक्त हमारे बायर जो फ्रूट मंडी सोपोर के बड़े बायर हजरात हैं उनको लाखों का नुकसान पर गाड़ी माल में होता है। हमारी गुजारिश यही है गवर्नमेंट से कि जो प्लान आपने बनाया है उस पर अमल किया जाए। क्यों बेसिक जो लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं वो इस पर क्यों अमल नहीं कर रहे हैं, जबकि नोटिफिकेशन निकली हुई है कि कैसे प्रायोरिटी पर हम फ्रूट ट्रक्स को ले जाएंगे जिस पर हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग प्लानिंग के स्टिकर्स लगे हुए हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये रात के वक्त निकलेंगे, ये दिन में नहीं चलेंगे, लेकिन गाड़ियों को रोका जा रहा है जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है।